ايثماتي سماثين ويقاد غادي تولين. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف الاول مرحبا سي سوان ارتزرارث المغاربيه ثاذيانت بوساقيه دنوغال افيون التقرير يتخدم لا تلفزيون الجيريان تقرير كين يهضر في الانجازات المس عبد العزيز بوتفليقه اين عنان اس نربع سنين يقعدن في العهده الرابعه ينس 17 ابريل قعدان ادلسيين ادنواليان سقردش اذا شو ديسان دي التقرير هكي الا يهدرد اين عنان ثقدوت لا ديمقراسي اول نتللي ليبرتي ديكسبرسيون ادنو غالا في مساليناكي ذا شو قدران ديال سنين كي قعدان ونولي ذا شو قلان ذا ديال الواقع وكذ ان فيكيون العرضه ساكي الفكن ثم غولين سن امي كانت تولين للجزائر انثورا اربعه العهدات يعني من بعد ميتيطف مس عبد العزيز بوتفليقه من قبل الدنفذو هذا ولتنا غنحد نسل التقرير نصيره مزاوي وادنو غنرو تيجي إذ تصور لي دوران السناجين ذي زرارين نتمورث الدعاية الإنجازات فخامته تيني فذان أكادي سكسايني ثالث تيس 5 يسوجدنا النار إذ فرانت نسلوين زوجة في 19 على استخدامان ياك تساويلات إوا كنا قنعان أيدو ذا زايرين يعيان ذي ذكركاس نسن سلمحال ألا كثنا مش أرد فقنم داك نسلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقة مازال سونف كاس تزمرث إوا كنا ديرنو أذي يحكم ثمورث ذي الوقت ياكو زايريين ولا نسوال نسن ثيكلتي عدان يمدي فاضي الجزائر ثمن ناغث ذاكن اللي حالا تزمرثي نس أسون فكارا إوا كنا ديرنو غادي يقيم ذي الحكم ذاكن ولا نسرثيين هذا الراحين دهن فخامته يفنى فخامته يسفقد ثمور ذي 10 سفركانت يبويد لهنا ذلمان الجزائر استقصيغ سوازاليس انوا يجيرن ثمور ذوك جاجيحنا الرفراف انوا غيد يتجون الشياض الجزائر انوا يتسي تفنضر هنا سي 62 ارسا ويرنا عند الا لامان عند ثلا لهنا في شنون إمي غير السبوسان سكرب وين أرا ديالي المنطقة أثي تشعكوز أمر ذي الدولة انتو كذوث أذي تصطباق لارتيكل 102 سلعجلان إمي ذي الدولة البطل 18 سكواسن ديال الحكم 4 المونداث ومازال طمع نتيس 5 هدن ثامور السلساس أرزان سكرا القضيش ديلاني وكنا ذي بدلو ذمن الجزائر عفسن غفت من داوث غاف في سرفن بومدان ذاك ولانا الرافولات نتمورا الجناس نغانا سيرم ومازال أرا قارن ثمورت أورتسيوغ ورا في فولاذ لا سويد أنواغ الفرجي يتعيشين يمضبران وذافون غزايريان استراتيجيا تاعنا هو إخراج البلد من الأزمة استراتيجيا تاعنا هو المصالحة مع الذات استراتيجيا تاعنا هو السلم والأمن والطمأنينة لجميع الجزائريين إذا كانت الدروب ملتوية لابد أن نتعامل مع الدوران نتاعها. الجزائر عروس البلدان وتبقى عروس البلدان وسترجع لمكانها وأحسن. أيما سبوري صفضي مطاوني مسن غازكا ديوال سيراب يما سبوري صفضي مطاوني مسن غازكا ديوال سيرابي قصدي المحنة فلم يتخمي ما مريوفا هيدي سيرابي متصير زيارة دني ذاتي فنين ذرة ثمارة وريزميرة ذيقيم ذي ثمورث بوسا طمع ورديقي ومريوفا هيدي سيرابي متصير زيارة دني ذاتي فنين ذرة ثمارة وريزميرة مرحبا سي سون ثكلت النظام تشكر ناصر مزاوية في التقرير هاكي إثولام أدنو على فكرة تمثالين قلنا يسقسي يعني فلاسن أين عنان ثاقدوت أين عنان
اول نتللي اللي تمرثنا إزرفن بومذان الفرحة مقراني قلنا ذاكي إكيدي ديال الاستوديو ما السعيد أكنين دا مغناس ديال السرفيف أقداش ذاك زرفان بومذان هذه اللي كيدنا غنسيل الجزائر مس كمال الدين فخار ذا من جاي ذا مغناس ذاك زرفان بومذان صغر دايا مس أمقران الخضار ديما دبر نوخفان الجيل الجديد سيل الجزائر وهذه اللي كيدنا مس كريم كبير ذا مس في ليبرتي سيل الجزائر ولا انت ادو على ذاكي الاستوديو كذا مثلا سعيد كاينين سعيد السلام عليكم الزول فلاك الزول فلاك انا صار السلام عليكم بونسوار تو الموند ثاني ميرث نوني ميغ دار ضمي وكنا سقر شكل التمثاليه ذو ناس ساكين سنيني غازول في اللون مره غازول نتفسوث غازول يجيين يا اليوم ديوث غادي توالين لواناكي غادي توالين تظاهرات المغربيه يعطيك الصحه السعيد ادنو غالا فكره يدوسان دي تقرير كي تخدم التلفزيون الجزائريه التصيتي دي نان يناد باللي بالك سي اون كومبان يقفذان اين يعنان يعني الموندا ويس خمسه ولكن التقرير كي يساد في لانيفرسير يعني ان الموندا ويس 4 سنين يقعدان فلاس يعني سي لا سانكيام اني كوني اون تران دونتامي اختيني ما تسلط كيران يدوسان دي التقرير كي ادنو غال كان في الامور يقعنان يزرفان بومذاني قعنان اول نتللي لا سوسيتي سيفيل يعني اطاس ذو قوال يدوسان دي التقرير كي يعني اديني ون باللي ماشي ديال الجزائر انت عايشي ديكس يعني انت عايشي دي بالك ثمورث يقدمن ذي الامور كي ولكن ونزراره اسك ذي الجزائر نسنا ذي الجزائر بوكذوث لا ثزواره لقينا كورن يفرير كورن يفرير لا تديك سنه الشراب في الشراضاكين لي تاتواج في الشراضاكين لا تيشراضو سيرم لا تيشراض ذمن فايقين مزاي أذستار ما وذا زيغ وذا un hommage, un vibrant hommage. Il est jeune, Inran, en 2001. 18 avril, c'était le jour le plus noir. Wagi, c'est un paramètre, par exemple, c'est un facteur. Fissine, une bout de fliqa. Fissine, bien que nous le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat, un système. Gondan Bouteflika ou Hachiyatihi, que vous gagnez que qui s'examine, n'est que la façade visible du pouvoir. Il y a la façade invisible. Vous gagnez justement ici d'Ibouin, les images il y a des choses qui sont terribles. Il y a des choses qui sont vraiment inhumaines. Mais de telles images, c'est comme s'il y a une certaine forme de chantage au peuple algérien. Le peuple algérien, le système, il peut prendre la couleur de Bouteflika, il peut prendre une autre couleur, il peut prendre une façade civile, il peut prendre toutes les façades, mais pas la légitimité du peuple. La situation est le terrorisme contre les civils, la guerre contre les civils. Et ça, c'est très important les images, il y a plusieurs images. Et dont j'ai vu même où il parle des attentats perpétrés à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas non plus aussi un message adressé à des forces dont il souhaiterait est-ce que le système et leur soutien par rapport à CNF. Maintenant, quant au bilan global, nous sommes dans une situation d'impasse historique. L'Algérie au carrefour se dirige vers l'inconnu. Nous sommes au carrefour. Il y a des certitudes. La première des certitudes, c'est que le système ne changera pas par lui-même. Et sa doctrine, elle est très simple. Il n'accepte pas, puisqu'on parle dans le cadre des droits de l'homme, Izerfan Boumdane, au sens général du terme, que ce soit une autre voie, c'est-à-dire une voie discordante pour eux, et c'est une menace. Une organisation qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils vont utiliser, c'est une menace. L'émancipation dans le sens
de l'humanisme de la société, il faut qu'il la casse et la brime. Je vais donner parce qu'ils ont montré des images des enfants. Cette Algérie-là qu'ils montrent, ce n'est pas notre Algérie. En 2000 ou 2001, il y avait un ancien ministre, Youssef Dartsdaoui, un truc dans ce sens. J'étais parmi l'assistance et d'ailleurs je salue mes camarades du CCOA, du Coinseco et de toutes les structures syndicales, de toutes les universités, exceptionnellement celle de Tizi Ouzou avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Youssef Tamar غادي يسفهم شو يخدمك بوتفليقه يمكن يكراد ناس ثقين سي تمورت le premier collège تمورث بوتفليقه نويحيا نحدد بوكاديركو يقربنا على الحكم انسان يحكم تمورث لي جينيرو لي كلوب دي بان اكو عندك ني لنا كلين عندك ني يسار لا سيكوريتي يسار كلش مي ماشي تمورثنا نكوني بوكدود تمورثنا بوكدود هذيك تفكر خير لي زيليمون بيان كو سا في بارتي وكي سي ان انديس تمورث في لو دروا دو لونفونس وتهضر غير في لو دروا او لوجمون تهضر غير في لو دروا كونت لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون دون تو لو موندا دو بوتفليقه elle est symbolisée par une chose la mort de Tamalt en prison. Ça c'est la liberté d'expression selon Bouteflika. Sinon يسمح كان ادو غلا سعيده في لي بوين كايدين عناي juste c'est pour te dire un pays qui ne pense pas à l'enfant c'est un pays qui n'a pas d'avenir. في الجزائر هي كتزرد بلي كيا 3 مليون 400 000 enfants non scolarisés. في الجزائر هي كتزرد هي 4 مليون 200 000 enfants exploités. في الجزائر بوتفليقه le système 500 000 enfants résidant dans les rues. في الجزائر بوتفليقه le système 645 000 sont sans identité. في الجزائر بوتفليقه le système 350 000 enfants souffrent de retard, de croissance ou de malnutrition. فكيف الجزائر بوتفليقه هكذا لو سيستيم. اروح غير الدكتور كمال الدين فخاري لاني كيدنا ذا مجاي ذا مغناس ذيك زرفان بومدان سي غردايا دكتور فخار السلام عليكم ازول فلاك بونسوار. ازول فلاهم يعطيك الصحه. ازول اسمع ازول اسمع je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Dr Fakhar. Nous aussi, on est très honorés de vous avoir comme invité. Dr Fakhar, quand on entend le reportage de la télévision algérienne, à l'occasion de la 4e année, l'anniversaire de la 4e année, du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, là où on parle que des pas importants ont été faits par rapport à la démocratie, par rapport aux libertés d'expression, par rapport aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez à ce constat? Est-ce que vous partagez ce constat, cette conclusion, ou là vous pensez que l'Algérie, elle est dans une autre dimension? Oui, effectivement, vraiment, ça a fait rire en tant que militant des droits de l'homme et surtout pour l'identité tamazight. Il y a un activiste ici à Gardé Hamza. C'est tout à fait le contraire. On remarque une nette régression au niveau de respect des libertés d'expression, des libertés des droits de l'homme, des libertés de culte, une exagération de l'obéissance du juge, de l'appareil judiciaire à l'exécutif. Actuellement en Algérie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qu'on peut comparer en Algérie en matière de non-respect des libertés et des droits de l'homme. Quand des simples citoyens sont arrêtés, emprisonnés parce qu'ils ont exprimé leur avis sur Facebook, quand des militants ici au Mzab ou des simples citoyens sont emprisonnés avec des accusations très graves et très lourdes parce qu'ils assistaient à une rencontre dans un local de droits de l'homme, quand un jeune mozabite, je connais bien, il est poursuivi pour assassinat, un meurtre,
Alors, au moment de cet assassinat, il était emprisonné. Il avait la Libye le meilleur du monde. Malgré ça, il est poursuivi et il est sous contrôle judiciaire. Et vraiment, il ne reste rien. Il ne reste rien sur l'Algérie. Actuellement en Algérie, et je pense des amis, des avocats, ils parlent, ils disent même au moment des parties uniques, il y avait une certaine impartialité du juge. Il y a des juges qui peuvent prendre des décisions. Actuellement, les juges ils sont des simples fonctionnaires. Alors, quand on parle de l'autre côté des libertés de culte, avec ces derniers moments, ce qui se passe avec les Ibadites à Gardea, avec les Ahmadites à travers le territoire national, avec les chrétiens, avec, je sais pas, cette histoire du chiite, on imagine qu'on est en train de vivre dans un État théocratique. On ne vit pas dans un État moderne au XXe siècle. Quand un juge demande à un accusé ahmadite pourquoi tu fais ça, au moment de la prière, tu ne fais pas ça, c'est décadent, c'est une régression très alarmante. Actuellement, دكتور فخار دكتور فخار plus les libertés d'expression, ça n'existe pas. نعم دكتور فخار vous-même يعني vous étiez en prison. Est-ce que vous pensez que dans l'ère de Bouteflika, on a vu le reportage qui dit qu'on a fait des avancées concernant les droits de l'homme, liberté d'expression. Est-ce que vous pensez qu'on a reculé? Est-ce qu'il y a eu ou il y a eu des avancées? Comment qualifier le règne de Bouteflika? C'est vraiment des mensonges que même un gamin ne peut pas les avaler. Il y a une régression totale. Il faut compter uniquement le nombre de jeunes qui sont arrêtés parce qu'ils ont partagé ou bien ils ont une déclaration Facebook. Vraiment, c'est un net de recul. Je pense que l'Algérie sera classée parmi les derniers pays au niveau de liberté d'expression. Alors, dire qu'il y a une avancée, c'est vraiment... Et pourquoi Kamel Din Fakhar, pourquoi ce recul? علاش ولينا للظهر? Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie a reculé par rapport les droits de l'homme, par rapport à la liberté d'expression? وعلاش؟ C'est clair et net. Quand un président de la République ne parle pas pendant 8 ans, quand les affairistes, les hommes d'affaires, entre parenthèses, ils ont pris en otage les finances de l'Algérie, il faut que Meuse le confirme tout ce qui peut déranger ou bien qui peut dénoncer avec cette interminable reine de Bouteflika. On parle actuellement du 5e mandat. Il faut pas que les gens parlent, sinon et ça explique. C'est pour que le système reste sur place. Et c'est la logique d'un dictateur, c'est la logique d'un système tyran, c'est ça. Très bien. Restez avec nous دكتور كمال دين فخار، قاعد معنا لو سمحت. نوحر مسام قران الخضار يقلنا كي نغسيل الجزائري مضبر نكفى الجيل الجديد. سي قران الخضار، السلام عليكم أزول فلان. وعليكم السلام أزول فلاوان. سي قران جمعية الحرمة. يعطيك الصحة. سي قران الخضار هاد نوغال في تقرير كين يتخدم تزرار الجزائر لاشين الجيريان سيتا مازال الدنيا التقرير دي هضرن باللي يا دي زافونسي اين عنان يزرفان بومدان اين عنان اللي بوال ولكن رنسل لي تيمونياج اللي تمثلنا سعيد داكنين ثلاثه مغلينس سير شو دينا ماس كمال الدين فخار اتصل دي قارن باللي لا رياليتي الواقع ne correspond pas à ce reportage. كيسوما زوت لا انت كيلتسنا يسمى ما الا صار الساعه في البيلون ويليون لا كلام بيلون كلام باش ساروا لنا بزاف
يعني تساويني بوين ثمورت الوسيف سي الكرون زابينغ دو سيستم بوسفليقه عندنا كل فين فين نديرين اين يعني هذا بوياكين اللي بوين نديرين تموت 99 الوسع باغي 62 الوسع بغينا نقنن باللي هني زين قرانين باللي هنا من تموت بوين توغدو نشتغل كل شيء ناخذ سيد قبلايا اللي هذا بوين تموت من الجزائر اما كان يظن الهلاك من ابريس من قالوا سيندروم ديبريس طبعا لكن قاين لو سيندروم لا ديميزي كلش توالين تفهم القران توالين ما نسن كان ديال القران مي توالين تفهم السطوح يعني سمح قرانيس وسعينا راه يسمى نظام النظام تاع من بعد نختار فيش عشان يعني إذا اللي نعيزة بومدان مثلا يعني ذاك كان هكذا تصنع يعني المثالات يعني لي زيكزامبل ماشي غنستاكينا باش نعاود لي شيفر نعيا داك السن من يعني الا كان ما الا اوال هاد نيني كيون ما وثيقه هذا بوينس بويند اخطرت مرتقي نغان اراونا حبسان اراونا غلقان معون جزائريا يعني بوين اخرين تموت الخيرينس دونك ذا شي صغير هذا بنيني هسه قلت لنا بغا غتسمعني من هذا 19 افريل ظلم باللي غيظل 18 باللي غنولي انت من غير ما تنسى جرماح يعني تبركات عندي يعني الجرحى مقران يعني اسمه الجزائر وقيل بيلوينس بيلون مسبوط في اللقاء من غير قراوي جزائريه غنطيك باش كنتنرفج ميت باللي ويجي اين كنت تبداين اين كيبغينا تصدن اسبقني مدن غير مورا من برا باش كنيكين هذه يعني غنسوس هناك زود باش كنا قبل يعني تاخر النظام يتهجينا باش كنا كملنا الحوصنا عيني دي غني المرتقي باش كنا نهجين دابا حكينا كدوري 5 مونطا على خاطر سؤالين باللي الساعه هني دي توقع في صون دون لامباس ودو فينا يعني هاس افريد انسان انسين يعني راه عادين دونك تنفذان اسكواس تندا واش تنوق في السمانه في الدون هاد غاليين في الجدود الجزائريين باللي اخذ من الجيغونتيزم اللي مثبت في اللقاء سير ميسي النتسع ما يروح واقع ثم تروح الروسيه نكون سواء كان الشيخ نبض الغرس ساموس اوزي كرارا يعني ابريز من غير ابريز حدود خاطر السامي لا وسي ولا قلا نساو له حدودنا ونزميرها انا قبل اين كان يتراجعون ساموس على خاطر نعملوا شتي لو ريسك دو ديسباريسيون لا ناسيون الجيريان. طري بيان. قيمي كي نغمس ام قران الخضار، قيمي كي نعملوش اوغيليف دوغالا الغورك سعيد دوغالا الغورك يعني عندنا نهضر في سيتواسيون كي طري ديفيسيل الحاله اثلال الجزائر ثوعرطاس ولكن ما نولي يعني الروبورتاج اللي تخدم لا تيليفزيون الجيريان يعني اون سو دي اسك يعني ils sont pas conscients de la réalité des Algériens de la réalité de l'Algérie التصيتي دي قارني مسنون باللي الجيري ترافيس اون كريز ملتي ديمونسيونيل ولكن عندنا نهضر ثوره في الحاله يزرفان بومذان اسك شتيني راس سوالي باللي سي الجيري كونتيني سور سو شومان لو كانت تكمل ذاك الفري ذاكي لو كان اللي يعني التسويق هذا يقارن باللي زعما الحاله ديال 5 موندا اي ميم لو روبورتاج كي بالك لا نو دي يقارن باللي سي بوتيتر ان ديبي دو كومباني بور لو 5 موندا. Est-ce que l'Algérie va traverser une période difficile يعني؟ C'est pas qu'elle la traverse. ثمورتنا تعيشين une impasse historique, une impasse à tous les niveaux. Maintenant, revenons aux droits de l'homme. نتفكر un petit exemple on dit باش كان تزرد l'état d'esprit
l'état d'esprit de l'incarnation civile, ou sinon de la façade civile, de l'espace militaire clos. C'est-à-dire, dans une conférence de presse, la question que ferez-vous il fait partie des familles disparues, qu'est-ce que tu en penses? Il est disparu. Ça, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit me dit quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'il a ramené d'ailleurs, à ce que l'Algérie, par exemple, il y a des avancées. En 2000, ça, c'est des chiffres qu'on peut vérifier, y compris sur le net. En 2000, l'Algérie, en matière de liberté de la presse, elle a été classée 108e. Aujourd'hui, elle est 136e sur 180 pays. Le Maroc, la Tunisie, y compris la Somalie, elle passe devant l'Algérie. Ça, c'est au niveau de la liberté de la presse. Et la liberté de la presse, le cas emblématique du mandat de Bouteflika, c'est Mohamed Tamalt, qui a été assassiné. Où est la vérité sur ce crime de Mohamed Tamalt? Le deuxième élément, c'est que ceux qui l'ont ramené, lui ont donné une mission de consacrer l'impunité et le silence. C'est-à-dire, ils ont tué 200 000 morts, 20 000 disparus. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? En 2003, ils ont voté les lois de l'impunité et de l'amnésie. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le courage de nous parler au lieu d'affréter un avion en France pour expatrier Nzar parce qu'il y avait des poursuites judiciaires contre lui? Et maintenant, je pose une question. Est-ce que l'Algérie n'était pas interférée en Suisse pour que le procès contre Nzar, ça, c'est des médias, c'est des exemples pour dire que voici, son bilan est chaotique à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éthique, y compris sur le plan éthique. Et sur le plan éthique, son exemple lui-même est contre ce bilan qu'on nous présente. Après, effectivement, ceux qui sont issus de la base sociale du régime, ils ne connaissent pas les réalités du peuple. Ils ne les connaissent pas. Et en plus de ça, ils méprisent le peuple. Ils n'ont jamais vécu avec le peuple. Ils n'ont jamais vécu les misères du peuple. Ils connaissent aussi la chaîne du réfectoire à l'université pendant 2 heures de temps. Un objet mangeable non identifié aux même pas avec Dufken. Ou la queue, être blogueur, être un journaliste de la société civile pour dire qu'est-ce qui se passe dans des espaces bien déterminés. Ils ne le connaissent pas. Mais ce qu'ils connaissent justement, et là c'est un autre volet des droits de l'homme, c'est la corruption. La corruption n'a jamais atteint des sommets aussi alarmants que pendant le règne des 20 ans. Aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, et ça je parle aux téléspectateurs, un jeune qui était né en 99, aujourd'hui il a quel âge? Il a 19 ans. C'est comme ça qu'on mesure la situation d'un pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays, tel qu'il est dans la situation lui offre des possibilités de vivre un présent harmonieux, heureux, de se projeter dans un avenir heureux et ambitieux et d'avoir une relation pacifiée avec le passé? Absolument pas. Bien au contraire, le présent est fait de douleur. Le passé est fait de manipulation et de surenchère. Et l'avenir est fait de peur et d'inquiétude. Voici la situation de Bouteflika. Maintenant, la situation des droits de l'homme. Combien de journalistes ont été arrêtés depuis son avènement à aujourd'hui? C'est un nombre incalculable. Combien de manifestants pacifiques qui ont été arrêtés? Combien qui ont été blessés? Le dernier des derniers événements, c'était les médecins résidents. Et là, je rends un hommage et je remercie beaucoup les médecins et tout le personnel médical de tous les hôpitaux algériens et exceptionnellement celui de Tizi Ouzou. Je sais pourquoi que je le dis et j'espère qu'il reçoit mes salutations aujourd'hui. Les militants des droits humains. Les militants des droits humains, le dernier cas, c'est Nourdine Ahmin.
Il y a un procès qu'on lui a monté pour absolument, je n'en sais absolument rien. Les militants politiques, Baba Ndjar, qui est en prison depuis maintenant 13 ans, en prison depuis maintenant 13 ans. Les blogueurs, combien de blogueurs, y compris, il y a, je crois, jusqu'à aujourd'hui, 2 blogueurs qui sont encore en prison, ou sinon qui ont été libérés, ça fait une semaine de ça. Les militants associatifs, il suffit d'être dans une association qui échappe au contrôle du système et que tu sois indexé. Et non seulement que tu sois indexé, le ministre, il y a l'un des ministres qui a déclaré hier qu'il y a plus de 30 structures syndicales en dehors des lois, c'est-à-dire qui sont illégales. Un illégitime, un ministre, il est illégitime. Il est issu d'un pouvoir illégitime. Un chef d'État illégitime. Un système illégitime. Il dit aux syndicats qu'ils sont légitimes par quoi? Par leur utilité sociale et par aussi le nombre d'adhérents qu'ils ont parce qu'ils sont portés par une réalité des travailleurs. C'est ça le plus important. Et ça, un ministre, il ose dire. Pourquoi aujourd'hui il y a des syndicats autonomes qu'on refuse d'agréer? Ça, c'est un élément sur ces droits de l'homme et sur ce bilan qu'on nous présente. Pourquoi qu'il y a des partis politiques? Il y a des partis politiques, il y a certains, je partage avec eux des idées. D'autres, je ne partage ni les idées, ni autre chose avec eux. Mais je suis voltairien. Je suis voltairien. Là, à ce niveau, il faut leur permettre. Maintenant, quant à 2 images, parce qu'il y a 2 volets dans les images qu'on nous montre. Il y a le volet de la liberté d'expression et des avancées à ce niveau, parce qu'il parle aussi Jazair al-Hurriyat, Jazair démocratie des salons d'Alger. C'est ça, démocratie. Démocratie, dès que tu dis un mot, tu finis en prison. C'est ça, démocratie. Démocratie, c'est dès que tu critiques, y compris objectivement. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer son président. Nous avons vu le dernier débat ici en France de 2 journalistes avec le président de la République. J'invite le président de la République et avec Nasser Djoudi, il va avoir le même débat, il va lui poser les mêmes questions. Ça, c'est plus important. Pourquoi? Parce que que ce soit des morts. deux jeunes que je salue. Je vais faire une émission sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme en Algérie, c'est simple. C'est nous. On a quel âge? 22 ans et 23 ans. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a même pas à être ici si réellement il y a les droits de l'homme. Les suicides. Il y a plus de 1100 suicides en 2016, selon le rapport de la LADDH. انا نروح لكمال الدين فخار. دكتور كمال الدين فخار، يعني كتشيني غرض قرض باللي la réalité ne correspond pas par rapport au bilan يعني qu'on essaye de dresser le bilan de Abdelaziz Bouteflika. ولكن يعني كي نشوفوا هذا الترويج peut-être même c'est une propagande pour le 5e mandat. Qu'est-ce que يعني واش رايك؟ Qu'est-ce que vous en pensez? Si on parle dans cette logique, يعني qu'un 5e mandat va exister. Oui, c'est vraiment malheureux pour l'Algérie, parce que quand il n'y a pas le respect des droits de l'homme, il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de stabilité pour notre pays. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays. C'est ça le problème. C'est des choses qui sont liées. Si on ne respecte pas les droits de l'homme, si on ne respecte pas l'alternance au pouvoir, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de toute l'Algérie. C'est ça le problème. Ils pensent qu'ils sont en train de jouer avec eux. Docteur Fkhar, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Donc نرجع لك يعني الخط باش تتكلم الكلام تاعك، يعني تكمل الكلام تاعك. كنت vous dites يعني l'Algérie est en danger، ولكن هما سمعوا يقول لك يعني احنا الحمد لله كرسنا الحريات وحتى الديمقراطيه وخلينا يبرز الرأي والرأي الآخر. يعني pourquoi dire des choses comme ça؟ est-ce que هما راهم يشوفوا حوايج يعني
داروهم حنا ما راناش نشوفوهم، ولا حتى انتوما يعني لا سوسيتي سيفيل vous n'allez pas avoir ces choses-là qui sont réalisées sur le terrain, ولا هما ils vivent dans une dimension والشعب dans une autre dimension. Comment expliquer ça? Oui, je pense que c'est ce qu'on a vécu en Algérie depuis 62, mais il y a depuis 99, c'est de pire en pire, parce que le plus grave, c'est la dégradation de l'Algérien, l'homme, l'être humain, est le plus respecté. Humiliation au quotidien, aux syndicalistes, aux médecins, aux chômeurs, aux activistes des droits de l'homme, aux partis politiques. Et ils ont pu, avec le temps, détruire toutes les organisations, tous les partis politiques. Demain, il y a le moindre problème. Qui sera celui que les Algériens respectent? Il n'y a pas une personnalité il y a un consensus sur cette personnalité. On a dit, ça y est, tout est détruit, l'image même des droits de l'homme, des militantisme politique, il est bafouillé en Algérie. Ça y est. Ils pratiquent, je ne comprends pas pourquoi ils pratiquent cette politique de la terre brûlée. Ils sont bien conscients, ils sont conscients. En Algérie, c'est qu'il y a un pourcentage, quand on prend le pourcentage des services sécuritaires, tout confondu par rapport au nombre de citoyens, on serait peut-être parmi les premiers au monde. On ne sera pas très loin de la Corée du Nord. Mais si on la finance, je ne comprends pas, parce que c'est comme ça, on a les médecins et les intellectuels qui migrent vers l'étranger, au Canada, en Europe. Il y a des gens qui meurent dans Yémen. Il y a des chômeurs qui sont emprisonnés parce que uniquement ils réclament leur droit de travail. Je vois que les horizons sont bouchés complètement. Il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir. Quand on pousse tout un peuple vers le désespoir, il faut s'attendre à l'explosion. Restez avec nous, docteur Kamal Din Fakhar. نروح الرمس كريم كبير اذا نغمس ديال ليبرتي ديك شملي كيدنا كريم كبير السلام عليكم زول فلاك مرحبا سيسي سلام زول فلاو زول كريم يعطيك الصحه كي نشكر ميدك شملي كيدنا كريم يعني مدن وليد نغالا في تمثال بوسيغي الدوكيومونتير يعني كافي لا تيليفزيون الجيريان à l'occasion de la 4e année يعني du 4e mandat مسا عبد العزيز بوتفليقه يعني il dresse un bilan très positif de la situation à tous les niveaux مدنو غالا فكره تمثالين يعني نزل فم بمدانا والت الليل تمورتنا نسلاد الدكتور كمال الدين فخار راه يقر يعني لو كونترير دو سكو دريس لو بيلون ياكي نا الدوكيومونتير ياكي خدم تزرار الجزائر كتشيني مكراس تواليض الحكم من مسا عبد العزيز بوتفليقه هذه ثاقره ياكي اين يعني في مثال التقدود لا ديموكراسي لي ليبرتي لي دروا دو لوم il y a un seul exemple. Le Sénat où Yahya naît même le président Bouteflika en 1980, puisqu'on est à la veille de la célébration du printemps d'Arda. Il était contre l'interdiction de la conférence de Mamri. Oui, soi-disant, il était pour ce que Mamri, plus de 30 ans après, on a vu qu'il y a des cafés littéraires dans des petits villages, et ils sont interdits. Maintenant, des écrivains de rencontrer le public. Les gens ne peuvent pas faire des marches. Malgré c'est reconnu dans la Constitution. On a vu même les partis politiques ils sont agréés, c'est-à-dire c'est légal. Mais malgré ça, on a vu l'exercice politique. Donc, il montre un bilan positif.
ce sont des chiffres qu'ils alignent sur la construction des logements, des écoles. Mais encore faut-il, il doit le faire de toutes les façons. Il n'est pas là pour, c'est-à-dire pour la décoration. Et le développement, c'est justement dans le respect de la démocratie. Donc, sur ce plan-là, tout le monde reconnaît que la situation est désastreuse, dramatique. On a beaucoup plus vécu, c'est-à-dire la démocratie, la période le terrorisme qu'aujourd'hui. Il y a une forme d'étouffement total. كريم rien ne peut se faire. نعم سمح لي كريم سمح لي نعناك اكزمع وليك يعني ما دينا ذكرتيني ذا شو ايداريين ندلان ديال مقارنه العشريه السوداء يعني لي زاني نوار ils étaient peut-être plus en démocratie, il y avait peut-être plus de liberté que maintenant. C'est ça ce que tu es en train de dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu compares pas maintenant sur tous les plans. Les partis politiques, ils agissaient de l'exercice librement. Et, les gens pouvaient manifester librement. Ils peuvent travailler le plus normalement du monde. On a tout bureaucratisé. On a tout soumis à l'autorisation de l'administration. C'est-à-dire aucun parti ne peut travailler librement. On a vu des leaders qui ont été tabassés. Ils ont tenté de même une petite matérielle. Ça fait pas longtemps. Ce sont des faits, c'est pas des inventions. On a vu la télévision publique de l'État, c'est-à-dire l'INTV, elle est interdite aux forces de l'opposition. On ne peut pas aller là-bas et exprimer son point de vue librement. Malgré que, soi-disant, il y a la Constitution dit que la liberté d'expression est garantie. Donc, on a vu la situation des droits de l'homme. Parce qu'il y a aussi les droits, de façon générale, les droits du travail. Regarde la situation des hôpitaux. Les Algériens, on n'a pas suffisamment, les grands médias, parce qu'on n'a pas, les grands médias pouvaient s'intéresser pour faire des reportages, et surtout pour la télévision. Il faut voir la situation de nos hôpitaux. Ça relève des droits. Vous vous rappelez bien des fameux reportages de la clinique Nia Constantine. Et ça, ce n'est que la face cachée, qu'une infime partie. Les Algériens meurent de tout aujourd'hui. Les hôpitaux sont devenus de véritables mouroirs. Moi, je ne peux pas vous compter les exemples. Il y a des Algériens qui viennent de l'intérieur et ils dire sa place pour l'hospitaliser, il ne trouve pas. Il lui faut une araf, il faut le puissance. Tout ça, c'est des questions de droits de l'homme. C'est des questions de liberté aussi. Mais tout ça, on essaie à chaque fois de cacher tous ces problèmes à travers l'alignement des chiffres. Voilà, on a construit tant d'écoles, on a construit tant de lycées, on a fait telle route. L'autorité ouest combien il a bouffé de l'argent par rapport à ce qu'il était initialement, ainsi de suite. Donc la situation n'est pas tout à fait rose telle qu'ils essaient à devenir les Algériens. يعطيك الصحة كريم أجمع أكيد شكرا التص كريم كبير ذا نغمس دي ليبرتي كنا ثان ميرتيك ذو غال مقارنة الخضار مقارنة الخضار أي غال ديكالاجي غير يعني ذا شو أمكارة تولي نهني الجزائر ثورة ومك يعني أريد تولي أقدو ذا الجزائري سيدا شو دينا مثلا كريم كبير يعني بوركوا يا سو ديكالاج أي غار يعني تاكي وكي الصفة نذهب وكي عم سباطليت خنتمو فينا لستين على الساعة نعرف تقلينا عن l'orgueil يعني de la démesure
سوالين كلش ما نشوف لا غدو سوادا يعني ils sont narcissiques, ils sont arrogants, ils sont prétentieux, ils sont égocentriques, ils sont manipulateurs, ils sont mensongers, الكذوبات, ils sont méprisants. نوثني العمر يتسكلن الكذوب ما غير بدنا الكذوب باش كني كذا السن الحكم السن وحوجنا راه كذوب وحوجنا راه لي بون بوان دي روح نجيها يعني إسرائيلية نجيها ومتي لا سوسيتي سيفيل نوثني أنا نشوفن أمك أراكملن يعني أطفن أذكرن ثموثاكي أمكرا السلحون جدوداكي أمكرا الزمنيميس أمكرا راح وصلنا يعني أني نكيت موت دونك سني با إيتونون ويجيني أكبر مثلا ذي مقارنة على دينا فإن كان je peux choquer un petit peu السفوسان باش ما راح صوري اللي حالاجي الغساكنين يحلو ريان افير il faut juste attendre la chute finale et l'enterrement de ce régime بصح انشبيض صحيت ما إلا قدود يحمى الريف إلا قدود هذه ولا غير اللي صحيت مقران خضر يعطيك الصحة مسام قران الخضر سمحنا غادي نعنيك ومازال ان الوقت تري رابيدمون دكتور كمال الدين فخار يعني je vous laisse un dernier mot très rapidement يعني comment vous voyez l'évolution des choses en Algérie on parle d'une perspective d'un 5e mandat حبينا نسمعوا رايك. Oui, merci, shukran. Pour moi, il y a des gens qui veulent des biens en Algérie. On ne peut pas échapper à l'évolution, à la modernité. Il faut qu'on aille vers un État laïque. Il faut qu'on inculque à nos enfants la tolérance. Il faut qu'on respecte la démocratie. Il faut qu'on respecte les libertés, toutes les libertés, les droits, tous les droits. Sans ça, il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants dans notre propre pays. يعطيك الصحة دكتور كمال الدين فخار بارك الله فيك. تنميرتيك اكيد شكرا غطاس الدو غالا غارك مثنا سعيد لاكيد البلاطو تيرا رابيدمون ساعدين انا كيد قرني كفا الوقت يعني اولا كارو ام خرا السوالي الحاله ام خرا تيلي ثمور الروف يعني دي رابوري دي فغنا قارن ils sont accablants de la situation en Algérie اختيني ام خرا السوالي l'évolution des choses et de toute façon اكدو ذا ماغي avec ce système du pire en pire. Mais par contre, التي شوي يصفرحن تستسقوذوذ سمحي كان je vais ouvrir une parenthèse خاطر معدنيني la situation actuelle elle est pire que la situation là où il y a le terrorisme c'est comme si on donne raison aux éradicateurs. La situation actuelle elle est la résultante la situation de l'Ethioupie en matière de droits de l'homme c'est la résultante des éradicateurs d'ailleurs ويحيى إلاش كوكاذ يشي قارن يقع النغ وقاعد يتخمم من ماشي من كوني وقاعد يقلن ثورة ذي يحكم ذوي قاعد يثني استخدام من سيد فير ذوي قاعد يقفغانا ذنغني جزائريا يقنغاني جزائريا 200,000 morts dans la décennie noire. Ils ont un état ils ont en place les lois d'exception qui sont toujours en vigueur. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est un état d'esprit. Ils ne veulent pas que le peuple s'épanouisse, ils ne veulent pas que le peuple s'affranchisse, ils ne veulent pas que le peuple avance. C'est les choses qui... les volontariats. C'est-à-dire, il a dépassé la question du 5e mandat. Il est dans la question principale qui est celle du système. Il ne veut plus du système, il va s'organiser. Le danger, صحيت سعيد دائما سمحي لي نحن كن بودر ثقيره تدويلت بوساكيت شكرا سعيد كني اذا مغناز دي السرثيت اقداش ديك زرفان بومذان الدكتور كمال الدين فخار دام جاي دام مغناس ديك زرفان بومذان صغر دايا
الدكتوره مقران الخضر بمضبر نخبه الجيل الجديد وكذا مسكري مكبر دا نغماس دي ليبرتي يعطيكم الصحه كوني دافع ان شاء الله هزكا ايني عندنا لا كوفرتور سبيسيال اف لو 20 افريل تفسوث امازيغن نجيكم ديال هنا ربي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.